What is the most important thing in the Christian life? ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನು? Have you heard me speak about the 3 secrets of the Christian life? ನೀವು ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದ 3 ರಹಸ್ಯಗಳು. Number 1, ಮೊದಲನೆಯದು humility. ದೀನತೆ. Number 2, ಎರಡನೆಯದು humility. ದೀನತೆ. Number 3, ಮೂರನೆಯದು humility. ದೀನತೆ. Why do I say that? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು? It is the most important thing you must learn in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. Even if you don't pass high school. ನೀವು ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ತೆರಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Peter and James and John did not pass high school. ಇವಾಗ ಪೇತ್ರ, ಯೋಹಾನ ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬ ಅವರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. The Bible says in Acts chapter 8 the people called them unlearned men. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 8ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅನ್ನೋ. But they learned humility. ಆದ್ರೆ ಅವರು ದೀನತೆಯನ್ನ ಕಲ್ತುಕೊಂಡ್ರು. That is why God used them more than all the PhDs in the world. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಒಂದು PhD ಮಾಡಿದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. So Philippians chapter 2. ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Philippians 2. ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2. The Bible says in verse 5. 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, Have this attitude in yourself which was in Christ Jesus. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ. And then it explains what that attitude is. ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಏನು ಅಂತ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Number 1. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, though he was God, ಆತನು ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರು, equal with the Father and the Holy Spirit. ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿದ್ದರು, equal with the Father and the Holy Spirit. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರು. He gave that up and became a man. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳಿದನು. That was tremendous humility. ಅದು ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದ ಒಂದು ದೀನತೆ. Number 1. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, when becoming a man, if he had become a king, that would also have been humility. For God to become an earthly king is a tremendous step downwards. ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾದ್ರೂ ಅದು ಬಹಳ ದೀನತೆ. So second step, ಎರಡನೇ ಮೆಟ್ಲು, when he became a man, it says in verse 7, he became a slave. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾದಾಗ ಅವನು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. A slave is lower than a servant. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿಗಿಂತ ಕೀಳಾದವನು ಒಬ್ಬ ದಾಸ. A slave in those days were people you buy in the market like you buy chairs. ಒಬ್ಬ ದಾಸನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಅಥವಾ ಚೇರು ಹೀಗೆ they would sell slaves in the market. ಅವರೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಮಾರಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. How much does this slave cost? He's very muscular man, he costs a lot of money. So ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ದಾಸ, ಇವನನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. This small girl, how much this cost will be less because she can't do much work. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And a slave was like your furniture. ಒಬ್ಬ ದಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ. If you kill a slave, government doesn't pick up any quarrel with you because it's like you're destroying your chair. ಒಬ್ಬ ದಾಸನನ್ನ ನಾವು ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರು, ಸರ್ಕಾರವಾಗ್ಲಿ ಯಾರಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Slave was the lowest of human beings. ಮನುಷ್ಯ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ. Jesus could have become a king, but he humbled himself even more and became a slave. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಬಹುದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದ. In the rich Jewish homes, ಒಬ್ಬ ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ, whenever people were invited for dinner, ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರೆ, they'll all come. All the roads were dirty, not like here. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರಸ್ತೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಗಳು ಧೂಳುಗಳು. Nobody wear shoes, they all wore chappals only. ಅವರೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲುಗಳನ್ನ ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ when they come to the house, the feet will all be dirty with all the dirt. So ಅವರು ಬಂದಂತವರ ಕಾಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ಧೂಳಿನಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತವೆ. So the rich houses, they'll have a slave near the door. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ದಾಸನನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. with a bucket of water, ಬಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು, and a towel, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ. and they'll make every guest will sit down, the slave will wash his feet, then come inside the house. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು, ದಾಸನ ಅವ್ರ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಕಾಲು ಒರೆಸಿ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. Just like today we sometimes take off our shoes when we go to somebody's house. ಒಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಬೂಟುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, they not only took off their shoes, there will be a slave to wash their feet, then only they go in. ಅಲ್ಲಿ ಬೂಟನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಲ್ಲ, ಅವರು ಅವ್ರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ರು ದಾಸರು. So in the last supper that Jesus had, ಕಡೆಯ ಒಂದು ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ he had borrowed a rich man's room to have that dinner. ಆ ಒಂದು ಊಟದ ಸಮಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಅವರೊಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, and he told them, I don't want anybody else there, this is a private dinner with my 12 disciples. ನಮ್ಮ 12 ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ನಾನು ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಊಟದ ಕೂಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So that man kept the bucket of water and the towel, but no slave, because Jesus said we don't want anybody there. ಯಾರು ದಾಸರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ದಾಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ so all the disciples came, ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದರು.
Nobody's there to wash the feet. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. So they went to the table ಅವರು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರು. and everybody is saying, who's going to wash the feet now? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಲು ತೊಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Peter is the senior disciple. He doesn't wash anybody's feet. ಪೇತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದನು, ಅವನು ಯಾರು ಕಾಲು ತೊಳೆಯಲ್ಲ. Matthew is a chartered accountant. He won't wash people's feet. ಮತ್ತಾಯ ಅವನು ಲೆಕ್ಕಗಾರನು, ಸುಂಕದವನು, ಅವನು ಯಾರು ಕಾಲು ತೊಳೆಯಲ್ಲ. John, he's a relative of the high priest. He doesn't wash people's feet. ಯೋಹಾನನ ಅವನು ಮಹಾಯಾಜಕನ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗಿದ್ದನು, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಕಾಲು ತೊಳೆಯಲ್ಲ. Judas Iscariot, he was the postgraduate, so he won't wash anybody's feet also. ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದ, ಅವನು ಬಹಳ ಓದಿದವನು, ಅವನು ಕೂಡ ಯಾರು ಕಾಲು ತೊಳೆಯಲ್ಲ. Everybody is a big man. ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರು. So Jesus said, I'm the only small person here. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಚಿಕ್ಕವನು ಅಂತ. So he went and took the bucket and towel and washed everybody's feet. ಅವನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲರ ಕಾಲು ತೊಳಿತಾರೆ. Can you imagine what those disciples learned that day? ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಳ್ತೀರಾ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಅಂತ? That greatness in the kingdom of God is to come down to the feet of other people. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಅಧಿಕವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ Today, ಇತರರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು in Christian organizations, ಕ್ರೈಸ್ತ churches, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, people will start as junior pastor, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿ maybe a song leader first, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಾಡುಗಳನ್ನು then a ಆಡುವ junior pastor, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು then a ಕಿರಿಯ pastor, ಸಭಾಪಾಲಕರು, then senior pastor, ಸಭಾಪಾಲಕರು, ಹಿರಿಯ ಸಭಾಪಾಲಕರು, bishop, ಒಬ್ಬ ಬಿಷಪ್ ಅಂತ, ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್. It goes up and up and up and up. ಹೀಗೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. You have a pope. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But Jesus, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ he went down. ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, On the last day, he was not senior director. He was just the slave washing people's feet. ಜೀವಿತದ ಕಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ದಾಸನಾಗಿದ್ದರು. The way up is the way the devil went, up and up and up. We saw the first day. ಸೈತಾನನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. Jesus came down, 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 down. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. These are two spirits operating in the world today.